بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے ڈسیپشنز آف لائف۔ ہمیں زندگی میں بڑے دھوکے اور فریب دیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم انڈیویجولی ذاتی طور پر اور قومی طور پر قومی سطح پر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، غلامی سے نہیں بچ سکتے۔ یہ ایسے دھوکے ہیں جو انسان کو ذہنی غلام بنا دیتے ہیں اور فزیکلی اس کے اوپر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ مذہب جو ہے وہ الگ چیز ہے، دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ اسلام جو ہے خاص طور پہ اس کو الگ کیا جا رہا ہے دنیا سے، کہ دنیا الگ دین الگ۔ آپ کا سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، دین الگ ہے، دین کا سیاست میں کوئی کام نہیں۔ حکومت الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، اور ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یا تو آپ دینی تعلیم لو یا دنیاوی تعلیم لو۔ تو ہمیں جو ہے مذہب اور دنیا کے ہیر پھیر میں رکھا جا رہا ہے، یہ بڑا دھوکہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو انہوں نے جو زندگی اور جو پیرامیٹر اور جو تھیوری اور بلیف سسٹم جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سکھایا کہ دین اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ اس کے اندر حکومت کرنے کا طریقہ، اس کے اندر سیاست کرنے کا طریقہ، اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ، سکلز ڈیولپمنٹ کرنے کا طریقہ، کہ آپ عصری اور دنیاوی اور دینی ساری تعلیمیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور یہی بحث ہوتی ہے بار بار کہ اس کو دین کو سیاست میں نہ لاؤ، دین کو حکومت میں نہ لاؤ، اس کو عدالت میں مت لے کر آؤ، اس کو آرمی میں، اس کو پولیس میں، اس کو دوسری چیزوں سے بالکل الگ رکھیں، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور مولوی جو بن جاتا ہے وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا، اور جو ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے اس کو قرآن اور دین اور حدیث نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ مسکنسیپشن ہے، سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرے لیول کا جو دھوکہ ہے وہ یہ ہے، رول آف ایجوکیشن ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1921 کے اندر جب ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی، دوسری جنگ عظیم کے بعد، امریکن جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو کنٹرول کریں اور کس طرح سے ان کی اکانومی کنٹرول کریں۔ تو ایکسپرٹس جو تھنک ٹینک ان کے بٹھائے، تو انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایسا ایجوکیشن سسٹم بنانا ہے جس سے لوگوں کا پیسہ بھی کنٹرول ہو اور ان کا مائنڈ بھی کنٹرول ہو، اس کے بعد وہ جو ہے ہماری حکومت کے مطابق کام کریں گے۔ تو انہوں نے ایجوکیشن سسٹم بنایا۔ اب وہ ایجوکیشن سسٹم سے جو 18 سال جو ہے مسلسل ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور تعلیم کے نام پہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے، تو ہمارا پیسہ بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو وہ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تعلیمی ادارے اور کتابیں، وہ ہمیں دی جاتی ہیں۔ اب اس کے وجہ سے دوسرا جو دھوکہ دیا جا رہا ہے تعلیم کے نام پر، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، ابھی 8 سبجیکٹ ہمارے اوپر لاگو کر دی۔ یہ سوشل اسٹڈی ہے، یہ سائنس ہے، یہ اردو ہے، یہ اسلامیات ہے، یہ انگلش ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جو میٹیریل آپ کے پاس، ہماری اگر ایجوکیشن دیکھی جائے تو اردو اور انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، اگر ہمیں یہ اردو کے اندر سائنس کا میٹیریل، اسلامیات کا میٹیریل اور مطالعہ پاکستان کا میٹیریل ڈال دیا جائے کہ پاکستان کے بارے میں جو پڑھانا ہے اردو کی کتاب میں اس کے 2-3 چیپٹر رکھے جائیں، اسلامیات کے اس کے اندر 2-3 چیپٹر ہر لیول پہ رکھے جائیں، اسی طرح سے ہمارے پاس وہی میٹیریل انگلش میں ٹرانسفر کیا جائے، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کی بہت اچھی ہو جائے گی، اور ہمارے پاس پرفیکٹ میٹیریل 3-4 سبجیکٹ کا ایک ہی کتاب میں آ جائے گا۔ اب ہمیں جو ایک اور دھوکہ دیا جا رہا ہے تعلیم کے نام پہ، وہ کہ بھئی آپ نے جو ہے نا وہ میٹرک کرنے کے لیے بورڈ کا ایگزام دینا ہے۔ یہ بورڈ بھی اسی وقت ورلڈ وار 2 کے بعد امریکن نے شروع کیا تھا سسٹم، کہ بھئی جب تک آپ بورڈ کا ایگزام نہیں دیں گے آپ آگے نہیں جائیں گے۔ یہ دھوکہ ہے۔ بھئی آپ نے اسٹوڈنٹ کی جو ہے قابلیت چیک کرنی ہے، تو آپ اس کو اس سٹیپ کے اندر کیوں باؤنڈ کرتے ہیں؟ تو ہمیں جو ہے نا یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو بک ہے نا یہ آپ نے سال میں ہی پڑھنی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے جو اسٹوڈنٹ، جو بھی طالب علم لائق ہے، ذہین ہے، اگر وہ 2 مہینے میں یا 5 میں یا 6 میں یا 8 میں کرنا چاہے تو بہت سارے لوگ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں وہ باؤنڈ کیا جاتا ہے ہمارے بچوں کو اور ہمیں بھی، کہ آپ نے یہ 1 سال میں ہی کرنا ہے، اور اس کے بعد میٹرک اور ایف اے اور بی اے۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا ایک متھ بنا دی گئی ہے کہ اسی طرح سے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اگلا جو ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے ساتھ ایک فریب ہو رہا ہے ارننگ کے نام پہ، کہ آپ نے جو کمائی کرنی ہے نا وہ جاب سے کرنی ہے۔ 99% ہمارے پیرنٹس، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے سارے لوگ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جاب کرنی ہے۔
अर्निंग पे फोकस नहीं है, जॉब पे फोकस है, नौकरी करनी है। हालांकि कमाई पे फोकस होना चाहिए। एक वीडियो में बना चुका हूँ जिसके अंदर हम बता चुके हैं कि हमें अर्निंग चाहिए या जॉब चाहिए। तो हमारा फोकस सबका क्या होता है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। ये एक मिथ है। हालांकि हमने जॉब का मकसद क्या है कि हमने अर्निंग करनी है। अब वो अर्निंग के लिए 18 साल तक वेट कराया जाता है। आपने अब मैट्रिक करनी है, फिर FA करनी है, फिर BA करनी है, फिर डिग्री होल्डर बनना है, उसके बाद आप जाएं और जॉब ढूंढें। ये हमें गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस पे लगाया हुआ है। ये आपको पता है, गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए एक फार्मूला डिक्लेयर किया कि जितनी देर से मार्केट में लोग आएंगे उतनी देर से हमारे पास डिमांड करेंगे कि हमें जॉब दो। तो गवर्नमेंट के लिए उनको कंट्रोल करना आसान है। याद रखें, एज अ पर्सनल लाइफ अगर आप बेस्ट होना चाहते हैं, सक्सेस ऑफ लाइफ चाहिए, फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहिए, तो आपके लिए ये जो फंडा बनाया हुआ है ना, ये स्किल पैरामीटर पे काम करना ज़रूरी नहीं है कि मैं डिग्री लूँगा 25 साल के बाद ही मैं अर्निंग शुरू करूँगा। नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो छोटी लाइफ के अंदर शुरू कर चुके हैं और उनकी अर्निंग हो रही है। तो ये एक मिथ है कि हमें ये सिखाया जाता है कि आपने 18-20 साल के बाद, डिग्री के बाद ही कमाई शुरू करनी है और वो उसके प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आपने कमाई शुरू करनी है। तो ये भी हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, फ्रेब हो रहा है, धोखा हो रहा है। इसके बाद हमारे पास एक और हमारे साथ धोखा दही चल रही है और बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे ये गेम चल रही है कि आप जो है ना, वो जो जॉब करते हैं और अमीर होना है ना, तो उसके लिए आप इंतज़ार करें, छोटी छोटी सेविंग करें। जॉब कर रहे हैं तो उसमें सेविंग करें, वो बैंक में डालें, बैंक आपका सेविंग अकाउंट बनाएगा। सेविंग अकाउंट के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता बैंक से लोन लेंगे, फिर बैंक आपको घर बना के देगा, फिर आपको गाड़ी भी देगा, कंपनी आपको देगी, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। तो ये क्या ज़रूरी है कि मैं बुढ़ापे में ही अमीर होऊंगा? ये क्या ज़रूरी है मैं दौलतमंद होने के लिए मुझे डिग्री के बाद जो है 20 साल इंतज़ार करना पड़े? क्या ये ज़रूरी है कि मुझे जो है अपने एक्सपेंस कंट्रोल करके और सेविंग कर करके बैंक में रखवा के पैसा तभी मैं दौलतमंद बनूंगा? तो मैं उस दौलत का क्या करूंगा जो मुझे मौत के तख्ते पर मिलेगी, जब मैं बिल्कुल बूढ़ा हो जाऊंगा? लाइफ इंजॉय करने का नाम है। और ये 20 साल से लेके मैक्सिमम 40, या आप यूँ समझ लें 50 साल तक हमने लाइफ को इंजॉय करना है। उससे पहले हमारा बचपन है, उसके बाद हमारी मजबूरियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे साथ ये फ्रॉड हो रहा है अर्निंग के नाम पे कि जी आपका ये प्रोसेस जो है ना, ये जॉब का और पेंशन का, इसके पीछे लगा दिया जाता है। अभी आपके ज़हन में ये बात तो आ रही होगी कि भाई आप हमें, जब हम सारे ही जॉब छोड़ देंगे, सारे बिजनेस तो नहीं कर सकते। भाई आप जो सुन रहे हैं, आप तो अपने लिए बेस्ट का इंतखाब करें। अब सारे डॉक्टर भी नहीं बन सकते, सारे अकाउंटेंट भी नहीं बन सकते, सारे IT में भी नहीं जा सकते, सारे इंजीनियर भी नहीं बन सकते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको सिखाना छोड़ दें। अब आपने क्या करना है, जो आप सुन रहे हैं, सारी दुनिया ये पैगाम नहीं सुनेगी, सारी दुनिया वीडियो नहीं देखेगी और ना सारी दुनिया को समझ आने वाली बात है। तो इसलिए आप अपने लिए इंतखाब करें कि मुझे ये सारे जितने भी फ्रॉड में बता चुका हूँ, इनसे निकलना है। तो ये सारे के सारे हमें जो है वो फेलियर के चक्कर में, गुलाम बनाने के चक्कर में, हमें ज़हनी तौर पे मफलूज करने के चक्कर हैं। अब तीसरी जो लास्ट जो हमारे साथ फ्रेब मैं समझता हूँ वो हो रहा है, वो ये कि आप अमीर बने और दौलत हासिल करें स्टेप बाय स्टेप। क्यों? ताकि पहली बात तो ये कि 20 साल आप पैसा लगाएंगे, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके ऊपर पैसा लगाएगी डिग्री लेने के लिए, और डिग्री के बाद अर्निंग करनी है तो पहले भी इंसान अर्निंग कर सकता है। ठीक है, ये पूरी दुनिया प्रूव कर चुकी है कि किसी भी एज में कभी भी आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब 20 साल के बाद जब आप जॉब लेंगे तो फिर आपको उसको छोड़ने का खौफ होगा, फिर आप कोई भी बोल्ड स्टेप नहीं ले सकते। आपको जो है दूसरों से मुखालफत करना, दूसरी कौमों से के सामने स्टैंड लेना, उनके सामने खड़ा होना, हक बात कहना, ये सारी की सारी मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए याद रखें, ये सारे के सारे फ्रेब हैं, ये धोखे हैं, इनसे निकलें। दीन इस्लाम से लेकर वो इस्लाम हमें पूरी ज़िंदगी का एक फार्मूला देता है। सारी की सारी लाइफ के जितने पहलू हैं, इस्लाम हमें सारी चीज़ों के बारे में बताता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी परफेक्ट ज़िंदगी है, उसके अंदर हर तरह की एग्जांपल है, लीडरशिप की है, सक्सेस की है, उसके अंदर बिज़नेस की है, उसके अंदर जो है अदालती निज़ाम है, तालीमी निज़ाम है, हुकूमतों का निज़ाम है और फतूहात का निज़ाम है, सारा का सारा सिस्टम है। इसलिए हमें ये सारी की सारी जो जितनी भी डिसेप्शंस हैं, इनसे निकलना है, इन फ्रेब से निकलना है और अपने आप को खुद बोल्ड होके स्टेप लेने हैं और हमें अपनी लाइफ खुद बनानी है। तो इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह से डरते हुए काम करेंगे, अल्लाह से दुआएं मांगते हुए करेंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमें कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी। थैंक यू।